забони миллӣ яке аз бунёдитарин унсури миллатсоз маҳсуб меёбад ки ин ҷои шаку шубҳа надорад. аз ин ҷост ки ҳар кадом давлати миллӣ ба сифати дастгоҳи ҳифзи манфиат ва арзишҳои миллӣ дар навбати аввал забонро мавриди пуштибонӣ ва ҳимояи ҳаматарафа қарор медиҳад. забони давлативу расмии давлати миллии тоҷикон тоҷикистони азизи озоду соҳибистиқлол забони тоҷикист ва мақоми ҳуқуқии забони тоҷикӣ ба ҳайси забони давлатӣ дар моддаи 2 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ба таври равшану возеҳ таъкид шудааст. табре ки медонем ҳар сол чун анъана 5 октябр рӯзи забони тоҷикӣ таҷрил карда мешавад. бояд гуфт ки забон ин ҳастии миллат аст. тавре ки ҷаноби олии муҳтарам асосгузори сулҳи ваҳдати миллӣ Эмомалӣ Раҳмон дар китоби худ забони миллат ҳастии миллат таъкид карданд. мо бояд ба забони худ арш гузорем ва боиси ифтихор аст ки забони модарии мо дар тӯли қарнҳо дар замони сомониён ҳахоманишониён ва кӯшониён то ба имрӯз ҳамчун забони шеъру забони адабу забониноби тоҷикӣ ба мо ба ёдгор мондааст. тибқи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи забони давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамасола 5 октябр ҳамчун яке аз ҷашнҳои миллӣ ба силсила ҷашнҳои миллӣ ворид гаштааст ва бояд гуфт ки забон пеш аз ҳама ин ҳастии миллат ва яке аз рукнҳои асосии пойдории миллат ба ҳисоб меравад ва миллат тавассути забон метавонад фарҳанг, одобу ахлоқ, тамаддун ва инчунин ҳама тавоноии худро муаррифӣ намояд. ва бояд гӯем ки забони тоҷикӣ яке аз пурғановатарин забонҳои дунё маҳсуб мешавад ва яке аз забонҳои ширину гуворо ва гӯшнавоз аст. вақте ки сухан дар боби забони модарии мо забони тоҷикӣ меравад, ҳар як тоҷик бояд ифтихор кунад. бояд ифтихор кунад ки чунин як забони шево, ширин, шакарин дорад. забони модарии мо дар қатори бузургтарин забонҳои дунё меистад. вақте ки гап дар бораи қадру манзарати забони тоҷикӣ меравад, як байти баъзеҳо ба унсурӣ нисбат медиҳанд, баъзеҳо ба шайх Фаридаддини Аттор. ҳамин байт чунин аст. мегӯянд ки чӯ бо одамӣ ҷуфт гардад парӣ, нагӯяд парӣ ҷуз ба лафзи дарӣ. хоҳ шайх Фаридаддини Аттор гуфта бошанд ва хоҳ бобои бузурги мо унсурии балхӣ бисёр ҷавонмардона, бисёр тоҷикона, бисёр ҳақталошона гуфтанд. ва дар ҳақиқат забони мо забони ширин аст, забони фариштагон аст, забони чашмаю дарё аст. як бузургмард гуфтааст ки аз миллату аз забони худ ёд кунед, арвоҳи гузаштагони худ шод кунед, то ҳарф занад ба тоҷикӣ тифли шумо, дунёи варо тоҷикӣ обод кунед. мо ифтихор аз он дорем ки ба шарофати ба даст овардани истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва бо талошу заҳматҳои пайвастаи пешвои муаззами миллат муҳтарам ҷаноби оли Эмомалӣ Раҳмон забони давлатии мо, забони модарӣ рушду такомул ёфт. вақте ки аз таърихи забони модарии мо забони тоҷикӣ, форсии дарӣ ёд мекунем, ҳанӯз замони Сомониён, аз замони Сомониён пештарам дар замони Сосониён бо номи забони паҳлавӣ ёд мешуд. ҳамин забони модарии мо дар замони Сосониён ки зиёда аз 450 сол ин хонадон салтанат ронд, ин давлати тоҷикӣ як империя буд, амал кард, ҳамин забон паҳлавӣ номида мешуд. хулоса таърихи дуру дароз дорад ва пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба хотири баландтар шудани ҳисси ифтихори ҳамватанони азизи мо ва худшиностар шудани ҳамватанони азизи мо китобе нависанд бо номи Забони миллат, ҳастии миллат. ва ин китоб дар 2 ҷилд чоп шуд. китоб як қомус аст, як донишнома аст. китобест ки аз оғози пайдоиш то имрӯза тахтнишин, маснаднишин шудани забони модарии мо дар онҷо дард шудааст. дар робита ба муқаррароти Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар мамлакати мо забони тоҷикӣ дар ҳимояи давлат қарор дорад ва давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо роҳбарии хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои рушду таҳкими забони тоҷикӣ ва ҳамқадами замон гардидани он пайваста тадбирҳои судманд андешида, ин тадбирҳоро зина ба зина дар амал татбиқ менамоянд. мо бояд ба ҳиммату ҳавсалаю нангу номуси бобоёнамон, бибиёнамон қоил шавем. маҳз ҳиммати баланди тоҷиконаи ҳамонҳо буд ки ин забон то мо омода расид. акнун мо бояд чӣ кор кунем ин забон барои фардоёнам боқӣ бимонад. ҳиммату ҳавсалаи Исмоили Сомония бояд дошта бошад.
پیرو حقیقی پیشوای ملت باشه. مثلا فقط در زبان نیست، عملاً. یعنی این زبان رو از خانه، از خانواده، از خاندان باید ما با کودکانمون، با فرزندانمون مثلا تلقین کنیم. یگان زبان جای زبان مادری رو گرفته نمیتونه. خصوصا اگر این زبان مادری ما زبان تاجیکی باشد. امروز ببینید بسیارها از در مورد سخنگویی و زبان‌های غیر استفاده میبرند. معیار زبان خود رعایت تلفظ جمله‌ها رو باید در دایره قاعده‌های زبان تاجیکی مورد استفاده قرار دهیم و زبان خود را از ویهای بیگانه باید عاری نگاه داریم و زبان خود را حفظ نماییم. هر یک فرد تاجیک باید از این گونه زبان افتخار نماید، زیرا این زبان مادری ما است. ما که با شیر مادر به دنیا آمدیم و با این زبان حرف میزنیم، باید همیشه این زبان را گرامی داریم و حتی با آیندگان خود چنین زبانی شیوای و ناب تاجیک را باید باقی گذاریم. باید بگیم که سر از روزهای اول صاحب استقلالی حکومت و دولت جمهوری تاجیکستان بهر پایداری، بهر رشد، بهر انکشاف زبان تاجیکی از همه شرایط و امکانیت‌ها استفاده برده است و امروز زبان تاجیکی معرفی‌گری دولت، ملت و فرهنگ و تمدن ما در عرصه جهانی محسوب می‌یابد. با این زبان مقتدر، با این زبان توانا، عالی‌ترین کتاب‌ها ایجاد شد، آفریده شد. شاهنامه استاد فردوسی، مثنوی معنوی مولانا جلال الدین بلخی، خمسه استاد نظامی گنجوی، هفت رنگ عبدالرحمن جامی. شما تصور کنید در کدام ادبیات خلق‌های دنیا هست، در یگان جا نیست. اما مادامی که چون از این دلیل نیرومندی، توانمندی، بزرگی زبان مادری ماست و همین نکته را پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در کتاب زبان ملت، هستی ملت تاکید کردند. در آنجا معلومات‌های آورده شده است که ما نمیدونستیم. ما باید اول از زبان خود را احترام گذاریم و به اون ارج گذاریم و زبان خود را همیشه در همه جا حفظ نماییم و گرامی داریم. باز میتوانیم که دیگر زبان‌ها، زبان روسی، زبان انگلیسی، کدام زبانی که به ما معقول است اون رو از خود کنیم. پیش از همه ما باید از تاجیک بودن خود فرق کنیم و با این زبانی که امروز در دنیا نظیر ندارد، ما باید طرز گفتار و رفتار و عملی خود را در دایره معیارهای همین زبان به راه مانیم. واقعا هم زبان واسطه مهمترین بیان فکر و اندیشه های ما می باشد. توسط لفظ و گفتار، رفتار و کردار ما نیز روشن گردیده، سطح ملکه دانش و تربیه هم معین می شود. از این خاطر برای هر یک فرد خودشناس و دلاگاه خوب دانستن ماهیت زبان تاجیکی و درست معاشرت نمودن با زبان مادری خیلی مهم است. استقلال و فداکاری پیشوای ملت محترم امام علی رحمان به زبان ما بال و پر بخشید، نیرو بخشید، زبان ما تخت‌نشین شد. وقتی آن کس از منبرهای بلند سازمان‌های جهانی با زبان شیرین تاجیکی سخن میگن، من شخصا هم چه تاجیک افتخار میکنم. کرتا گوشت میگیرم با معنی که این زبان مادری من، یعنی به اصل برگشته ایستاده است. 1000 سال پیش زبان دولتی بود، زبان جهانی بود و 800 سال در هندوستان عصر ده تا آمدن انگلیس‌ها تا عصر 18 در هندوستان زبان خط و دفتر و چک بود. با زبان تاجیکی شعر میگفتن، با زبان تاجیکی گفتگو میکردن، امر شاه میبرآمد با زبان مادری. ما باید همین جد و جهد کنیم که رشته های کنده شده ارتباط را بپیوندیم. اکنون پیوستن این رشته های کنده شده از چی عبارت است؟ ما باید زبان مادری خود را دوست داریم، احترام کنیم مثل مادر ما، فقط در زبان نه لیکن در عمل. یعنی هر روز باید بیاموزیم، با ادبی گپ زنیم، قاعده های املای زبان مادری را احترام کنیم. زبان هستی ملت است. ما تاجیکان زبان رو گرامی داریم و نگذاریم که اون از شیوه های کوچگی و از اون چیزایی که با عنصرهای ما خاص نیستن پیوسته شامل ما باشه. ما باید همیشه برای پاکیزگی زبان مبارزه بریم و با فرزندانمون، با آیندگانمون یک میراثی به خود باقی گذاریم. طول قرن‌های زیاد زبان تاجیکی و مشکلات‌های زیاد مواجه شده باشد هم، ولی آن اصالت و هویت خود را نگاه داشت. زبان مادری برای هر یک شهروند ما باید یک رکن ایمان و اینچنین قرض شهروندی باشد به خاطر گرامی داشت و تازه نگاه داشتن آن، چون که محض زبان مادری میتواند معرفی‌گری وطن، معرفی‌گری ملت و معرفی‌گری هر یک صاحب وطن در عرصه جهانی باشد، بخصوص در این زمانی که بسیار هم
یعنی جهانی شوی است و محض انا همین زبان میتواند دلخواه ملت را از نابودی نگاه دارد. اصلا نظر مختصر بر ریشه کلمه تاجیک به صفت اتنونیمی تاریخی نشان می‌دهد که مفهوم‌های خلق یا ملت تاجیک و زبان تاجیکی با هم پیوند قوی و ارتباطی ناگسستنی داشته، این هر دو مفهوم ریشه و پایه در قرن صدساله‌های پیشین دارند. گذشته از این پیشوای معظم ملت تاجیک زبان تاجیکی را در پناه دولت ملی تاجیکان و اینچنین دولت ملی را در پناه زبان تاجیکی اعلان داشتند و تا به امروز این سیاست را که همصدای دل اکثر مطلق مردم این سرزمین است ثابت قدمانه عمل می‌نمایند. اولین شاعر تاجیک زبان هندوستان که در عصر 9 و 10 زندگی کرده است ابو عبدالله روزبه نکتی نام داشته است. تصور کنید بسیار جالب است. عصر 10 عصر نیمه دوم عصر 9 و 10 بعد نکتی این معلومات مثلا در همه جا نیست، اما در تذکره در کتاب پیشوای ملت زبان محترم امام علی رحمان زبان ملت هستی ملت هست. غیر از این بسیار فکت و دلیل هایی است که در اونجا در کتاب های تاریخ ما نهفته بود. همون اسرار همون سرهای نهفته را پیشوای ملت روشاد کردن برآوردن و امروز پیشنهاد مردم. من در قطار تاجیکان استاد باباجان غفورov که با جوانمردی پیشوای ملت به هر خاندان تقسیم کرده شد، بسیار می‌خواستم که در قطار کتاب تاجیکان همین کتاب پیشوای ملت در هر خاندان باشد. زبان ملت هستی ملت. تکرارا میگم که معلوماتی که در این 2 جلد کتاب هست قاموس است. اینا باید هر خاندان داشته باشد، هر یک تاجیک باید خواند. من یک دلیل آوردم برای اولین شاعری فارسی زبان هندوستان نکتی هم برای مثال آوردم. این یک وای عادی نیست، یک گپی عادی نیست. با شرافت صاحب استقلالی ما در کشور ما کمیته زبان و اصلاحات جمهوری تاجیکستان نیز عمل میکند. باید کمیته زبان برای تازگی زبان نیز نظارت جدی جاری نماید و هر کسی که نسبت به زبان بی‌حرمتی کرد او باید جریمه ستاند و برای تازگی پاکیزگی زبان باید همیشه اونها سر و کار گیرند، نظارت کنند و در نوشته‌های بعضا مطبوعات دوری نیز به مشاهده میرسد. در کتاب‌ها هم هست بسیار کلمه‌ای که از دیگر زبان‌ها با مورد استفاده قرار گرفتگان اونها باید به کار نروند و هر یک انسان موظف است که همین به زبان خود احترام گذارد. طوری که استاد بازار صابر گفته است در حد و سرحد شناسی جهان سرحد تاجیک زبان تاجیک است. یعنی که این زبان برای ما باید همیشه عزیز و مقدس باشد و هر یکی ما برای پاکیزگی زبان باید یک خدمتی کرده باشیم. از مورد مناسب استفاده برده میخواستم که مراجعت به کمیته زبان داشته باشم و در بسیاری مورد مشکلات در گرامی داشت زبان در آن ظاهر میگردد که یعنی سری هر چند وقت قاعده های املا در زبان تاجیکی عوض میشوند و من فکر میکنم که این برای همه، برای آموزگاران، برای خوانندگان من مشکلات ایجاد میکند. خوب میبود که سری همین مسئله جدا متخصصان مشغول میشدن و همون یک قاعده را انتخاب میکردن که اون رو بعد چند وقت عوض کردن نشاید. در اومد دیگه تاکید کنم که متاسفانه با پیشنهاد بعضی عالمان ما بعضی کارهای در اصلاح املا صورت گرفته ایستاده است که مردم را پریشان میکنند، مردم را گمراه میکنند. انا این پیش این کار گرفته باید شود. در دوام 1000 سال گذشته ما یک املای بسیار مکمل داریم. بسیار املای مکمل داریم که آن را نیاگان بزرگی ما که در دانش همتا نداشتند، همه آسمانی بودند، همه اوج آشیان بودن، آفریدن، مکمل کردن و بعدی در اصل 20 در زمان شوروی هم ما در زبانشناسان ما در بابت مکمل کردن املا یا که با زمان موافق کردن املا کارهای خوب را انجام دادن. اکنون ما باید بسیار احتیاطکار باشیم، بسیار احتیاطکار باشیم، چون که یک کلمه مثلا خطا نوشته شده، یک حرف حتی یک علامتی خطا گذاشته شده میتواند یک همین گوهرپاره زبان رو داغدار کنه. شیخ سعدی میگن که سنگ به چند سال شود لعل پاره، سنگ به چند سال شود لعل پاره، زینهار تا به یک نفسش نشکنی بسنگ. ما باید در تغییر دادن املا، در پیشنهاد کردن بر شکل درست بعضی کلمات باید احتیاطکار باشیم. فکر عموم رو باید گیریم، فکر مردم رو باید گیریم، تا مردم، تا عالمان دانشمند، تا تمام اهل جامعه
فکر اظهار نکنند تا مشورت عمومی ملی صورت نگیرد حق نباید داشته باشیم که یک کلمه را با اختیار خودمون همچون عالمی زبانشناس تغییر کنیم. طریق شبکه‌های اجتماعی نیز ما باید با تازگی زبان برای به خاطر گرامی داشتی آن باید به قاعده‌های املای زبان تاجیکی رعایت کنیم، چون که یعنی ما اصلا با لهجه وقتی در بسیاری موارد با لهجه می‌نویسن، با زبان کوچه می‌نویسن، من فکر می‌کنم که این به احترامی نسبت زبان است. یعنی وقتی که هر یک ملت مثلا احترام و هر یک ملت هر یک دولت احترامش را از روی زبانش می‌یابد، یعنی زبانی که تازه است، زبانی که گوشنواز است، هنگام استفاده آن نباید به چنین آلودگی‌ها راه دهیم. گذشتگان بزرگ اهل علم و ادب، خاصه شاعران و نویسندگان ادبیات کلاسیکی تاجیک و فارس برای پاک و به آلایش نگاه داشتن زبان تاجیکی با آثار پر از نظم و نثر میراث گرانبها و پرارزشی را برای امروزیان باقی گذاشتند. از این خاطر نسل نورس و جوانانی که از میراث بای و پرغناوت گذشتگان زیاد مطالعه میکنند، از بلاغت و فصاحت سخنوری با خوبی برخوردار گردیده در انکشاف نطق و کمال معنوی خویش زمینه دانش و خرد را مستحکم می‌نمایند. سنگبازی کاشمی میگن که مشورت کارها به سامان کرد، هرچی دشوار بود آسان کرد. از همین امکانی که پیشوای ملت محترم امام علی رحمان فراهم آوردند، استقلال فراهم آورد، ما باید درست استفاده کنیم، تنگ نظری نکنیم، تعصب نکنیم. زبان مادری خود را آنچنان دوست داریم که فقط زبان مادری ما فقط در حدود تاجیکستان نیست که یک حدود پهناور است که در زمان سامانیان 10 میلیون کیلومتر مربع حدود داشت. زبان ما که امروز تنها در تاجیکستان، در ایران و افغانستان همچون زبان دولتی عمل میکند، در اصل در حدود 10 میلیون کیلومتر مربع ارزش داشت، قدر و منزلت داشت. اگر امروز حساب کنیم در حدود 3 همگی 2.8 میلیون کیلومتر مربع همچون زبان دولتی اعتراف میشه، اما 1100 سال پیش در حدود 10 میلیون کیلومتر مربع این همچون زبان دولتی بود. الان ما باید شکوه گذشته زبان خود را از نو برقرار کنیم. این برقرار کردن با چی میشه؟ با آموختن. چون که ابوشکر بلخی میگن که بیاموز و بشنو ز هر دانش، پیاب ز هر دانش رامش. امروز ما در برابر احترام و گرامی داشت زبان مادری خویش باید با زبان‌های یعنی از آموزش زبان‌های گوناگون دنیا بخصوص زبان‌های انگلیسی و روسی باید برخوردار باشیم، زیرا امروز در زمان جهانی شوی آموختن زبان‌های دیگر برای به منفعت هر یک شهروند و به منفعت هر یک صاحب وطن است و من فکر می‌کنم که امروز از آنه که مثلا بسیار یک تکنیک و تکنولوژی با سرعت کیهانی یعنی پیشرفته ایستاده است، امروز هر یک شهروند میتواند برای آموختن دلخواه زبان از امکانیت‌ها استفاده بیشتر ببرد. ما باید معیار زبان و طرز گویش و طرز گفتار خود را باید طوری که بزرگان گفتند هر یک سخن خود را سنجیده و معنی‌های یک رو با فصاحت زبان تاجیکی ifade نماییم. با این زبان بزرگانمون قدر اثرها آفریدند. مثلا گیریم شما وقتی که اشعار حافظ رو میخونید، اشعار استاد رودکی رو، لایق رو، یک جهان لذت میبرید. اینقدر ما شعری عالمگیر داریم. تاریخ انسانیت شاهد آن است که زبان، فرهنگ و تاریخ ملت بنیادی ترین عامل‌های موجودیت ملت بوده، برای تشکل و تحول تمام جبهه‌های هستی آن زمینه مساعد فراهم می‌آورند. رشد استوار جامعه در زمینه‌های سیاسی و اجتماعی و معنوی و فرهنگی بدون ارزش‌گذاری به زبان و فرهنگ و ارزش‌های ملی امکان ناپذیر است. طور بارها پیشوای ملت امام علی رحمان تاکید کردند، میگویند که زبان در حمایه دولت است و زبان، دولت و ملت در پناه یکدیگرند و باید گفت که واقعا هم همین طور هست. وقتی که اگر ما بگیم فقط دولت و ملت یعنی صاحب زبانند، دولت و ملت صاحب زبان هستند و در برابر این باید هر یک شهروند در تازگی زبان، در گرامی داشت زبان سهم خود را داشته باشند و من فکر میکنم که هر نفری که هر یک فرد تاجیکی، هر یک صاحب وطنی که در هر کجایی که فعالیت میکند باید به گرامی داشت زبان، به تازگی آن و به بزرگداشت آن
یعنی دقت جدی دهند. برای آن برادران و خواهران عزیز من که در غربت به سر میبرند زندگی میکنن در غریبی به سر میبرند با سبب‌های گوناگون در همه جا باید زبان مادری خود را احترام کنند دوست دارند فقط با زبان نه لیکن با دل باید دوست دارند اگر به خاطر آنکه یک هموطن ما و شما در مسافرت زبان مادری خود را با دل دوست دارد او را از خانواده از خودی به تربیت کنید اگر تربیت در خانواده در روح تاجیکانه نباشد در روح تاجیکی نباشد و هموطن ما و شما خودشناس به وای نرسیده باشد در غریبی هیچگاه به قدر زبان مادرش نمیرسد چی در غریب بلکه در وطن خودش نمیرسد که امروز بسیار هموطنان عزیز ما رو میبینیم که در خود تاجیکستان زندگی میکنن اما با زبانهای بیگانه گفتگو میکنن چی در خانه چی در کوچه چی در مکتب با زبانهای بیگانه و برای آنها زبان مادری گویا که زبان دوم درجه است که خیانت است این یک گناه نابخشودنی است هر توجیکی که خواه بیرون از مرز کشور یا که در کجایی که تحصیل میکند کار میکند او پیش از همه خود را من توجیک گفتم معرفی میکند از بس که وای توجیک میگوید باید با همین زبان مادری خود زبان توجیکی فخر کند و گوید که من توجیکم یعنی که این کلمه توجیک توجدار یک ملتی است که بسیار هم باعث افتخار است و میتواند به خاطر گفتگو به خاطر معاشرت به زبان تختار همون دولت گپ زند لیکن پیش از همه همون زبان خود را گم نکند و مقدس نگاه دارد و به زبانش ارج گذارد اونگاه گفته میتونیم که او حقیقتا وارث همین ملت تاجیک اصیل است یعنی که پوست داشتن زبان احترام به اون رسالت هر یک انسان است مولانا این بابای بزرگ ما شاپسر ملت ما در یک بچه میگن که بربند دو چشم عیبین را بربند دو چشم عیبین را بکشای دو چشم غیبین را ما باید دورنگر باشیم متحد باشیم از یک گریبان سر براریم زبان ما زبان شیرین ترین زبان است با کدام لهجه زبان تاجیکی توجه کنید اینش از این دست شیرین تر است اینش از اینش درواز میره شیرین ترین لهجه ونج میره شیرین ترین لهجه بخارا میره شیرین ترین لهجه خوجند هم همچنین کولاب هم همچنین حصار هم همچنین باختر هم همچنین با کدام منطقه تاجیکستان میره سرزمین تاجیک میره با یک گویش زیبا سخن میگن ما باید ان همین چشمه ها را که بابایان ما جمع آورده دریا ساختن احتیاط کنیم هم همین چشمه ها رو احتیاط کنیم که لهجه هاین و هم دریای زبان مادری من رو که با همت و حوصله بابایانمان دریا شد بحر شد احتیاط کنیم که برای همین دریای مقدس برای همین بحر بیکنار گرد نفتد بی غبار صاف مثل آسمان شفاف بماند در مرحله کنونی تاریخی که ملت تاجیک تحت راهنمایی و هدایت پیشوای معظم خود برای احیای ارزش‌های ملی و تحکیم ساختار دولتداری و وحدت و یگانگی مردم کشور همواره سعی و تلاش می‌ورزد گرامی داشتن زبان تاجیکی امری بسیار مهم و واقعی است زیرا در کشور ما تنها همین زبان می‌تواند برای هماهنگی و اتحاد ملت همچون عامل تاثیرگذار محض با همین نام یعنی زبان تاجیکی خدمت بیشتری کند